All of you mark your attendance. Please mark your attendance. Then in our previous class, we have studied a cat with a hat. Okay, new portion, a cat with a hat. Okay. Then in this portion, we study some words about a cat, hat. Okay, a cat with a hat. ഈ പോർഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? Cat, C-A-T, cat. Then hat, F-A-T, hat. Then rat, R-A-T, rat. Then bat, B-A-T, bat. Then run, R-U-N, run. Then van, V-A-N, van. Then sad, S-A-D, sad. Okay, cat, hat, rat, bat, run, van, sad. Okay. വേർഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന് ഡിക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാരും? Yes or no? Show me your thumb. Yes or no? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, കുറെ പേരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എന്താണ് അഫിയ? എന്താണ് അഫിയ, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? എന്താണ്? മൺഡേ മുതൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. മൺഡേ ആണ് മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. മൺഡേയിലാണ് മിസ് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് കണ്ടിരുന്നോ? മറന്നു പോവാൻ പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് UKG ആയില്ലേ? UKG ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ വേർഡ്സ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങണം നമ്മള്. ഓക്കെ, then take the next page, page number 21. There are some words. Read these words aloud. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ചു അല്ലേ? There are some words. Okay, page number 21. Read these words aloud. Okay, first one, mat, fat, pat, rat. Okay, mat, M-A-T, mat. F-A-T, fat. P-A-T, pat. R-A-T, rat. Mat, fat, pat, and rat. Then next, lad, L-A-D, lad. P-A-D, pad. S-A-D, sad. D-A-D, dad. Then can, C-A-N, can. M-A-N, man. P-A-N, pan. R-A-N, ran. Okay, കുറച്ച് എൻറിച്ച്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പോർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ എൻറിച്ച്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. Then all of you take your pencil and circle the correct words. Circle the correct word. Correct word circle ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. They are given the picture and we want to find out the correct word match with the picture. Okay, so first one, circle the correct word. Kando ellarum circle the correct word. So the first one is, which picture is that? The first picture. Offline class lo undarunnavar appo cheyidittundu class il vannappo.
Then Bag. bag. That is bag. And which one is bag? First one, second one, or third one? Which one is bag? What's the spelling of bag? One. Zayan, what is Second one. second one? And read the spelling also. Read the spelling. What's the spelling of bag? Bag. Bag. B-A-G, bag. Okay, B-A-G, bag. So the second one is bag. So circle the word. B-A-G, bag. Okay, already ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നല്ലേ? Then second one. What is that? The second picture. Harshal, what is that? Second picture. Car. Okay. C-A-R, car. Okay, C-A-R. So which one is car? Third one. Okay, first one J-A-R, jar. F-A-R, far. And the third one is matched with that picture, that is car. C-A-R, car. Okay, C-A-R, car. Okay, the first one is bag, B-A-G, bag. Second one is car, C-A-R, car. Then third one, tap. Okay, tap. That is tap. And which one is tap? What's the spelling of tap? Afia, can you see the spelling of tap? T-A-P. Yes, T-A-P, tap. Okay, tap. So listen, the first one is the picture of a bag and we want to circle the word match with this picture. So that is bag, B-A-G, bag. Afia, listen here, don't play. Okay, then bag, B-A-G, bag. Then second one, car. That's a car. Okay, C-A-R, car. Then third one, tap, T-A-P, tap. Okay, so in this page there are lots of words and read the words very well and study the spelling also. Okay, കുറേ വേർഡ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. എന്ത് ചെയ്യാ, നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ഈ വേർഡ്സ്, എന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ്ങുകളും കൂടെ പഠിക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ചായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക, നന്നായിട്ട് ബുക്കുകൾ വായിച്ചു നോക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, വേർഡ്സും അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ്ങും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. So listen once again. The first one is, there are some words for read aloud. They are mat, fat, pat, rat. Then lad, pad, sad, dad. Then cat, man, pan, and ran. Then circle the correct word. There are also some words. Then they are man. Sound കുറവാണോ? Okay. Yes. മിസ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കളർ A yellow and color B red. There is alphabet A and B and we want to yes Fatima, very good. Okay, very good. So given yellow color for A and given red color for B, we want to color A yellow and B red. Okay, ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാ കിട്ടുക അല്ലെ, എയും ബിയും കളർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫ്ലവർ പേസ് ആണല്ലേ അത്, ഫ്ലവർ പോട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നന്നായിട്ട് വേർഡ്സ് വായിച്ചു നോക്കുക. ഈ 2 പേജിലെയും വേർഡ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വേർഡ്സ് പഠിക്കുക, എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ, പതുക്കെ വായിക്കാനും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്, pens and jets. Okay, pens and jets. Page number 22.
Page number 22. Pens and jets. So what we can see in that picture? Who are they? There are how many people there are in that picture? How many people are there? 22. Page number 22. Page number 22. Okay. Pens and jets. 4 people are there. 4 people are there. Who are they? Can you guess? Who are they? Who are the people? ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും അത്? കുറെ പേരുണ്ടല്ലേ? ആരൊക്കെയാണ്? Father, Yes. mother, Yes, there is a father, mother, baby, baby, yes, and a baby and a kid. And the 4th one, ആരായിരിക്കും? Father, mother and a baby. And the next one, who is that? man, It may be the shopkeeper. Okay, it's a man and it may be the shopkeeper. അല്ലേ? ആ കടയിലെ ആളായിരിക്കും. അല്ലേ? അവരൊരു P-E-N, pen, and jet. Okay, that's a shop. They sell toys. Okay, that's a toy shop. അത് toys ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയാണല്ലേ? Do you like toys? നിങ്ങൾക്ക് toys ഇഷ്ടല്ലേ? ഇഷ്ടല്ലേ toys? What is toy? എന്താണ് toys? Toys എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലേ? ആണോ ദിയ? ദിയയുടെ അടുത്ത് ടോയ്സ് ഉണ്ടോ? കുറേ ടോയ്സ് ഉണ്ടോ? പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. Okay, Janaki. Okay. Then Diya, please unmute. Okay, listen. So that's a shop. They sell toys and we can see 4 people in this picture. That's a father, mother and a baby. Okay, and their baby. They want to buy the toys. Okay, അവർക്ക് ടോയ്സ് വാങ്ങാനായിരിക്കും അല്ലേ? മേ ബി they want to buy the toys. Okay, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുക? ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ? So pens and jets. This is a nice shop. This is a nice and a beautiful shop is there. They sell toys. So there are lots of toys. Pens and jets. Okay. This is a nice shop. ഇതൊരു നല്ല ഷോപ്പാണല്ലേ? It's a nice shop and it has jets. In this shop there has some jets. What is jet? J-E-T, jet. Do you know what is jet? എന്താണ് jet? Jet. എന്താണ്? What is jet? എന്താണ്? അറിയില്ലേ? നിഷാൻ എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ. What is jet? J-E-T, jet. Aeroplane. എന്താണ്? വിമാനം അല്ലേ? എയ്റോപ്ലെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ. സോ ആ ഷോപ്പില് കുറെ ടോയ് ജെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ജെറ്റ്സ്. It has jets. There has some jets in that shop. So it has pens. There are also some pens. So look at the shop. What we can see there? Which types of toys are there? ഏതൊക്കെ toys are ഉള്ളത്? Yes, there are some teddy bears. Then
Some teddy bears are there. Then Pen. yes, there are some pens. Then Janki, what we can see in the shop? Look at the shelf. Look at the shelf. Carrots. Sorry, I can't hear you. എന്താണ് മോനെ സയാൻ? Carrots. Egg. Yes, parrot. Bell. Okay, okay. Bell. Bell. There are some bell. Okay, bell. Egg. 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 Okay. Then it has some shells. Shells. There are some shells. Look at the baby. It take a shell. Shell. Kore shell undu. Le shell inde toys undu. Shell. Mother. Yes, mother. Mother undu avade. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? എന്തൊക്കെ ചോയ്സ് ആ ഉള്ളത്? ടെഡി ബെയേഴ്സ്, then pets, pens, jets, bells, eggs. Okay, there are lots of toys. There are some eggs and parrot. Some pets, parrot and a bird and the teddy bear, pens, bells, jets. There are lots of things in that shop. So listen here. This is a nice shop. So a father, mother and a baby, they went to a shop, a toy shop for buy some toys. Yes. Then ഒരു പെണ്ണ് താഴെ വീണ് പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ? Okay. Then this is a nice shop. Okay. ഇതൊരു നല്ല ഷോപ്പാണ് അല്ലേ? This is a nice shop. So read with me. Please read with me. This is a nice shop. It is a nice shop. Okay. This is a nice shop. They say together, this is a nice shop. When we go a shop, then we say that it is a nice shop, a beautiful shop. അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ പോയാൽ എവിടെയെങ്കിലും പോവാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇതൊരു നല്ല ഷോപ്പാണ് അല്ലേ? This is a nice shop. ഇതൊരു നല്ല കടയാണ്. Then it has jets. There are some jets on that shop. Okay, there are some jets. Then it has pens. There are some pens. We can see in that shelf there are some pens. And it has bells. Bell. There are some bell. B-E-L-L. Bells. Okay. Then it has pets. What is pet? P-E-T, pets. What is pets? Do you heard about pets? എന്താണ് pet? അറിയാമോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? What is pet? Yes. വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന animals അല്ലേ? The animals we kept at home as our pets is called our pet animals. നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടില് എന്താണ് വളർത്തുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് അല്ലേ? വി കോൾഡ് ദം പെറ്റ് ആനിമൽ. നമ്മൾ നല്ല ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് നല്ല എന്താണ് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്ത് വളർത്തും അല്ലേ? സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഷോപ്പ് ദേ ഹാവ് സം പെറ്റ്സ്. സോ ഏതൊക്കെയാണ് പെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക? ക്യാറ്റ്, ഡോഗ്, ബേർഡ്സ്, ഓക്കെ, റാബിറ്റ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് പെറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? സോ എന്താ ഉള്ളത്? മിസ്സിന് മനസ്സിലായില്ല മോനെ. പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്. ഹെന്ന് അല്ലേ? ഓക്കെ. ജയാന്റെ അടുത്ത് ഹെന്ന് ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ആർക്ക് എന്തൊക്കെ പെറ്റ്സ് ആ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്? ഫിഷ് ഉണ്ടോ? റാബിറ്റ്, ബേർഡ്സ്, ക്യാറ്റ്, ഡോഗ്, they are pet animals. Fish. കാർത്തിക് എന്നല്ലേ പേര് പറഞ്ഞ മോനെ?
കാർത്തിക് ഷാനോജ് Martin. മാർട്ടിൻ എന്നാണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഡേയില് മോന്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ കയറുമ്പോ മോന്റെ പേര് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. മോന്റെ അടുത്ത് പെറ്റ് ഉണ്ടോ? ഫിഷ് ആണോ? ഫിഷ്? Yes. യെസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ദെൻ വേറെ ആരുടെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ലേ? സയാന്റെ അടുത്ത് കോഴി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സയാൻ. പിന്നെ ക്യാറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ? നിഷാന്റെ അടുത്ത് ഫിഷ് ഉണ്ട്. ഹർഷാലിന്റെ അടുത്ത് ക്യാറ്റ് ഉണ്ട്. ക്യാറ്റിന് പേരുണ്ടോ ഹർഷാൽ? പേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ്? പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്. പൂച്ച എന്നാണോ പേരിട്ടത്? ഹർഷാൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോനെ. എന്താണ്? മണിയം പൂച്ച അല്ലേ? നല്ല പേരാണ്. ദെൻ വേറെ ആരുടെ അടുത്തും ഇല്ലേ? ഓക്കെ. ദിയയുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ പെറ്റ്സ്? ക്യാറ്റ്, ഡോഗ്, ബേർഡ്, ഫിഷ് അങ്ങനെ എന്തേലും ഉണ്ടോ ദിയ? ഇല്ലേ? ഒന്നുമില്ലേ? ദിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? എന്റെ അച്ചാച്ചന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. വീട്ടിലുണ്ടോ? എന്താ ഉള്ളത്? ഡോഗ്. ഡോഗ് അല്ലേ? ഡോഗിന് പേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ജാക്ക്. ജാക്ക്. ഡോഗിന്റെ പേര് ജാക്ക്. ജാക്ക് ഫാമിലുണ്ട്. അടിപൊളി പേരാണല്ലോ ദിയ. ദിയക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഫാമിലുണ്ട് വേറെ ഫിഷ്. എന്റെ ഫാമിലുണ്ട് ഫിഷ്. ആണോ? ഫിഷ് ഉണ്ട് അല്ലേ? കൗ ഉണ്ട്. കൗ ഓർ ഗോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. കൊറേ ദിയയുടെ അടുത്ത് കൊറേ ഉണ്ട് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. കൗ ഉണ്ട്, ഗോട്ട് ഉണ്ട്, ഫിഷ് ഉണ്ട്. ഹെന്നുണ്ട്, ഡക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ? ആണോ ദിയ? നമ്മളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഫാം കാണാൻ പോവാന്ന് പറയാം മിസ്സോട്. ഫാം കാണാൻ പോവാന്ന് പറയാം. എന്താണ്? ഓക്കെ. ദെൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ പേജില് ഈ പോർഷനില് ഒരു ടോയ് ഷോപ്പിലുള്ള കുറേ ടോയ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. നന്നായി വായിച്ചു നോക്കുക. വായിക്കാൻ കിട്ടാത്ത വേർഡ്സ് ഒക്കെ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കുക, അമ്മമാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് എപ്പോഴും പോർഷൻ വായിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. എന്നാലേ വായിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ listen once again. Pens and jets. This is a nice shop and it has jets. So what are the things in this shops are? There are some jets and pens and bells and it has pets and it has egg മുട്ട അല്ലേ? എഗ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. It has some eggs and it has some shells. Toys made by the shells. Okay, shell കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുറെ toys ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഷെൽ ഉണ്ട് അവിടെ. Then mother, can I have a pen? Father, can I have a bell? So they want to buy some pen and some bell. Okay, so the mother asked the shopkeeper to, can I have a pen? Father, can I have a bell? Okay, we like this shop. So they like the shop very much and they asked, can I have a pen? എനിക്കൊരു പെന്ന് തരാമോ? Can I have a pen? എനിക്കൊരു പെന്ന് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ? Father asked them to, can I have a bell? B-E-L-L, bell. We like this shop very well. So in this portion there are a father, a mother and a baby and a shopkeeper. The family went to a shop, a toy shop, and they want to buy some things like a pen and a bell.
So because of that, they went to a shop. And that's a nice shop. They like the shop very. എന്താണ് സയാൻ? സയാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? Can you hear me? Okay, okay. Then they like the shop very much and they want to buy a pen. So can I have a pen? They asked the shopkeeper to can I have a pen? ഒരു പെന്ന് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിക്കാം? Can I have a pen? Okay, can I have a shell? And can I have a bell? And can I have a book? Okay. Then we like this shop. And then next page, there are a enrichment activity. So look at the page. Write E to complete this words. ആ പേജിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. Read these words aloud. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് പോർഷനിൽ പഠിച്ചതുപോലെ കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ. Then write E to complete this words. ആ വേർഡ്സ് E വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. Okay. So look at that picture and identify the picture and fill with E. Okay. Fill with E. E വെച്ചിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. Okay. Then next ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ പേജിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാൻ കേട്ടോ. ഓക്കെ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് സെമസ്റ്റർ ബുക്സ് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സെമസ്റ്റർ ബുക്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബുക്സ് വാങ്ങിക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ആക്ടിവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് വരിക. വേർഡ്സും നന്നായി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം വരാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ. Then let me wind up today. Next ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ മിസ് ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ Yes, miss. ഓക്കെ റാറ്റ് വിത്ത് ഹാറ്റ് എന്നുള്ള പോർഷനിൽ മിസ് ഡിക്റ്റേഷൻ ഇടുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാ? പഠിച്ചിട്ട് വരിക. മിസ് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. എല്ലാരും ആ വേർഡ്സ് പഠിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. ദെൻ കോപ്പി ബുക്കില് നിങ്ങളുടെ കോപ്പി ബുക്കില് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കില് വേർഡ്സ് എഴുതി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ. മിസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ടിൽ എഴുതുക. എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാം? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആവുമ്പോഴേക്കും നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. Then let me wind up and see you in the next class. Tata. Tata. Bye.